सार बचन बानी हजूर स्वामी जी महाराज। फरियाद और पुकार। बचन 33वां, शब्द 13वां। गुरु मोहे दीजे अपना ताम, गुरु मोहे दीजे अपना ताम। सिख अपने सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ हे सतगुरु जी दया करो, कृपा करो, मैनू अपना घर बख्शो, मैनू अपना धाम बख्शो, मेरी सुरत नूं मेरे घर दे विच पहुँचा दिओ जित्थों मैं विछड़ी। क्योंकि आराम कह लीए, सुकून कह लीए, वो तो अपने घर दे विच ही आउंदा है। चाहे जिन्ना मर्जी मकान महल वड्डे होण, पर जिहड़े बगाने घर बगाने महल वो सुकून वो चैन नहीं दिंदे जो अपने घर दे विच हुंदा है। अपना घर सतगुਰਾਂ ने कई बार दस्सिया कि भी ये वाला जिहड़ा घर है या देश जिहड़ा है ये साडा नहीं, इत्थे असीं अपने कर्मां दे भुगतान वास्ते आए हैं। तो जिस तरह के कर्म ने वो भुगत के ते अपने अपने घर वाल दी तैयारी करनी। पर जदों सानू अपने मकसद का याद भुल जाता है या सतगुਰਾਂ के बचनों को असीं नहीं दृढ़तापूर्वक मानते, तो फिर काल ने जिहड़ा जेलखाना बनाया, जो काल ने जाल बनाया है, फिर असीं उहदे विच ही फसे रहने। कभी भी नहीं उहदे विचों निकलना हुंदा, कभी भी नहीं उहदे विचों छुटकारा हुंदा। बस उसे ही उहदे 84 के गेड़ दे विच पए रहंदे। पर जिस तरह कि कई बारी बेनती की है कि सतगुਰਾਂ ने बड़ा ही सौखा रस्ता सानू दस्सिया। सारे जिन्ने भी रस्ते ने छांट के जिहड़ा उस तो सब तो सरल रस्ता सी वो सानू समझाया उन्होंने। पर जिस तरह एक कर्मां की गल कि सानू उन्हां ते विश्वास भरोसा ना आया और असीं अपने ही उन्हां पुराने ही चीज़ां नूं लैके उहदे विच ही उलझे रहे। लेकिन जदों भी इनू जाग आउंदी, जदों भी इनू होश आवे कि सतगुਰਾਂ के की वचन ने, की उन्होंने फरमाया है, तो ये जदों भी उन्होंने वचनों से चले, उन्होंने ये नहीं कि कोई सानू खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि जुगो जुग संतन ने कही, जब जीव माने तब की सही। कहते जदों भी मनोगे उदों ही बेड़ा पार हो जाएगा, कोई टाइम की लिमिट नहीं रखी कोई भी। क्योंकि असीं अपनी अपनियां जरूरतां अपने अपने स्वार्थां करके होर दुनियावी चीज़ां मंगते रहने हैं। ठीक है, उन्होंने भंडारे च कोई कमी नहीं, वो बख्शते भी रहते हैं, दया कृपा करते हैं। लेकिन जिस तरह बाणी च उन्होंने फरमाया कि वो दिंदियां नहीं थकते, असीं लैंदियां थक जाते हैं। जुगां जुग वो जिहड़ा काम चलता रहता है, असीं इहो संसारी चीज़ां संसारी पदार्थां ते मोहित होए रहने हैं, इन्हां नूं मंगते रहने हैं। लेकिन सतगुर तो इहो ही चाहुंदे ने। सतगुਰਾਂ ने कई बार फरमाउणा कि बई दाता नूं मंग लईए तो दातां जिहड़ियां ने सब पिछे पिछे घूमदियां ने। लेकिन जे सिर्फ तो सिर्फ दाता ही मंगते रहिए तो फिर वो दाता दाता जिहड़ा आ उहदा कभी ख्याल ही नहीं आता। उन्होंने वो हैगी एक वाली दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ये सतगुਰਾਂ ने छूट दी, उन्होंने फरमाना कि बई चाहिए तो वह पहला नंबर ही है भी पहला नंबर है, क्योंकि सब तो पहला उन्हें ही सानू बनाया, वही आदत तो जुगात तो सच है तो नंबर वह ही पहला ही। पर उन्होंने फिर भी वचन फरमाया कि चलो कोई नहीं, जो पहला नहीं कोई दूसरा तीसरा चौथा कोई ना कोई नंबर तो वह रखिए।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਦੀਜੇ ਆਪਣਾ ਧਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਦੀਜੇ ਆਪਣਾ ਧਾਮ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਮੋਹੇ ਦੀਜੇ ਆਪਣਾ ਧਾਮ, ਮੈਂ ਤੋ ਨਿਕਾਮ परम बस बहता, तुम दयाल लो मोको थाम। किन्ने प्यार ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਮ ਭਰਮ ਬਸ ਰਹਿਤਾ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਲ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਦੀ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਜੀ ਮਾਨੇ ਤਬ ਵੀ ਸਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਮ ਭਰਮ ਬਸ ਰਹਿਤਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਕੰਮਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਨਿਕਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਮ ਵਸ ਰਹਿਤਾ, ਕਿ ਵਾਰ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਲੋ ਮੋਕੋ ਥਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈ। ਬੱਚਾ ਕੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੜ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫੜ ਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਲੋ ਮੋਕੋ ਥਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਵਾਰ ਫੜਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਭਰਮ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਲੀ ਵੀ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦੀਆਂ।
तो कहते कि मैं तो भरम दे वास्ते हाँ, हमेशा ही वो भरम जाल दे विच ही रहना है, पर तुसीं दया करो, कृपा करो, तुसीं मैनूं फड़ लो, तुसीं मेरी बांह फड़ लो, फिर मेरा भार उद्धार हो सकता है। हाँ जी। मैं तो निकाम परम बस बहता, तुम दयाल लो मोको थाम। ना जानू क्या पाप कमाए, गहे ना सुरत नाम। ਹੁਣ कोशिश तो हर कोई करता है, कौन नहीं कोशिश करता। सतगुਰਾਂ ने फरमाया कि कोई सिख नहीं चाहता कि मैं अपने सतगुਰਾਂ ਦਾ वचन ना ਮੰਨਾਂ, कोई नहीं चाहता कि मैं उन्होंने खुशी ना लवां ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ किसी तरह वचन उलंघा, पर फिर भी वचन उलंघ जाते हैं। जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह फिर भी नहीं चलिया जाता, चाहते होया भी नहीं होंदा। क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरी कथा नहीं सुहाए, पिछले पापों का जोड़ा असर कहते, पिछले पाप से हरी कथा नहीं सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से सुधा नष्ट हो जाए। जो बुखार होंदा है, बुखार ज़्यादातर रवे तो फिर जोड़ा कहते जबान का टेस्ट जोड़ा है खराब हो जाता है। फिर कोई मिठी चीज़ भी खाइए, कोई अच्छा पदार्थ भी, तो भी कौड़ा लगता है, पर वो कौड़ा नहीं होंदा, वो होंदा तो मिठा ही है, पर पिछे जोड़ा वो जी बीमारी जी रही होंगी है वो करके वो जीभ का स्वाद जोड़ा खराब हो जाता है, पिछले पाप करके उन्होंने कहा। हम इस तरह सुना कि ना जानू क्या पाप कमाए, कि सतगुरू जी पता नहीं मेरे किहड़े जन्मां दे पाप ने, बहुत कोशिश करता चलण की पर नहीं चलिया जाता, पता नहीं कि किहड़ा पाप मेरे सामने आ जाता है। तो कहते गहे न सुरत नाम, वो जी सुरत है वो कभी भी उस नाम वाले पासे लगती ही नहीं है। चाहते असी जरूर है सारे, पर लगती नहीं है। थोड़ा बहुत जो 2 कदम 4 कदम अगे चलते हैं तो फिर उन्ना ही कोई ना कोई भरम के बस आके कोई ना कोई ऐसी अड़चन आती है, फिर वापस उत्थे का उत्थे खलो जाते हैं। तो सतगुਰਾਂ ने कई बार फरमाना कि भाई बेनती कादे वास्ते है, अरदास कादे वास्ते है। जो सतगुਰਾਂ ने हुक्म किया कि जिन्ना मान करोगे मैं उन्ना ही भरांगा, वचन कादे वास्ते सी, पता सी कि भाई नहीं ये साडे कीते काम नहीं होना है, ये उन्होंने किते ही होना है काम। पर इस देश के कुछ नियम ने, सतगुਰਾਂ ने फरमाना कि सतगुरू के कर्मां का लेखा जोखा सब देखते हैं कटते हैं, पर ये उस मुताबिक ही, पर जो ये उन्होंने शरण च आ जाता है फिर वो जी उन्होंने दया जी फिर उसको पा लेंदा, चाहे किसी तरह का भी। उन्होंने फरमाया कि शरण में आ जा लेहू संभाल, जैसा तैसा बात की आया गुरु की ओट, गांठी बांधे शब्द की फिरनी परखे खोट। जे उन्होंने शरण के आ जाइए, जे उन्होंने उस शरण के, पर शरण के मैं कई बार दसिया है कि शरण के आना की बाहरले तौर पर कोई शरीर का कोई तन का नहीं, ये कोई मार्ग है। अंदरों हिरदे तो अपने सारे बल हार के सब कुछ उन्होंने उत्ते निशावर करके उन्होंने शरण च आ जाए कि भाई अपना कोई भी किसी तरह का बल ना बुद्ध ना किसी तरह का कोई बाहर का बल, कोई भी किसी तरीके का भी कोई भी अपने कोल ना रखे, तो फिर उन्होंने शरण के जे इन्हें कोई भी अपने बल रखे ने अपने कोल, तो यह मतलब अजे शरण च नहीं है। तो फरमाया कि ना जानो क्या पाप कमाए, गहे न सुरत नाम, पता नहीं किहड़े पापां का असर है कि चाहना है सब कुछ, पर फिर भी ध्यान नहीं लगता उधर, होर पासे नहीं भी चाहते कि ना लगे, उधरों मोड़ते हैं पर फिर भी उधर खिंचा चले जाते हैं। हाँ जी। ना जानू क्या पाप कमाए, गहे ना सुरत नाम। कैसी करूं जोर नहीं चाले, मन नहीं पावे
सत गुरु अब दया विचारो, मैं दुख में रहूं आठों जाम। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ, ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 10,000 ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕਰੂੰ ਜੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। हे सतगुरु अब दया विचारो। सतगुरु जी तुसीं दया किरपा करो, तुहाडी किरपा तो बगैर मैं दुख चों नहीं निकल सकता। नहीं तो हर वेले ही मेरा वो दुख जिहड़ा किसी ना किसी रूप दे विच बनिया ही रहिंदा है। इस तरह मैं पहला बेनती की कि एक काम हुंदा है, दूसरा फिर तैयार होंदा है। एक बेनती अरदास करते हैं, पहला उन्होंने लैके चलते हैं, सतगुरु जी आ काम हो जाए, आ काम हो जाए, काम हो जाए, वो होंदा है। फिर अगले पासे कोई दूसरी लिस्ट फिर तैयार होगी, दूसरा होएगा, फिर तीसरी होएगी, तैयार होएगी। ये लाइन कभी मुकती ही नहीं, कभी किसी पासों। पर जो सतगुरु दया कृपा करनगे, जिस तरह पहला बेनती की कि गुरु मेरे दीजिए अपना काम। जे ये अपने घर दे विच पहुंच गया, सुरत अपने घर दे, तो फिर उत्थे आराम ही आराम है। फिर कोई खिंचातानी नहीं, फिर किसी तरह का भी कोई डर नहीं, भै नहीं, कोई डामाडोली नहीं उत्थे। हाँ जी। हे सतगुरु अब दया विचारो, मैं दुख में रहूं आठों जाम। ना सुरत चढ़े ना मन ठहरावे, शब्द महात्म नहीं पतियाम। कहते सब कोशिशा करते हैं, पर फिर भी ये सुरत जी अपने घर वाल नहीं मुड़ती। ये इसे 9 द्वारे घूमी जाती है, एक तो इनू राज नहीं इनू उस चीज़ का मिल लिया। पर एक कद वास्ते वो चीज़ रास रस्ता, क्योंकि सगुण होना कि सतगुरु वचन उलंघ के जहाँ जीव जे जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। जो सानू सतगुਰਾਂ ਦੇ वचनों पर भरोसा नहीं होंदा, ਅਸੀਂ सतगुਰਾਂ ਦੇ वचनों ਨੂੰ समझते नहीं, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ नहीं। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ वचन ਉਲੰਘ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ नहीं मिलता। कोई भी भावें कोई संसारी काम होवे, भावें परमात्मा ਦਾ ਹੋਵੇ। तो है कि ना सुरत चढ़े ना मन ठहरावे, शब्द महात्म नहीं पतिया। उस वचन पर भरोसा आता ही नहीं, कभी वो विश्वास बनता कि बई नो जो भी सतगुर फरमाते हैं वो वचन सही ने। अजे कि उन्होंने प्यार के नाल
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਰ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸੁਰਤ ਚੜੇ ਨਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆ, ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਸੁਰਤ ਚੜੇ ਨਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆਮ, ਸੰਤ ਮਤਾ ऊंचा सुन पकड़ा, क्यों नहीं संत करे मेरी साम, संत मते को लज्जा आवे, जो मेरा नहीं पूरन काम। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਮ ਭਰਮ ਬਸ ਰਹਿਤਾ, ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਲੋ ਮੋਕੋ ਥਾਮ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਤਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣ ਪਕੜਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤਾ ਉੱਚਾ ਸੁਣ ਪਕੜਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਮ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਸੰਤ ਮਤੇ ਕੋ ਲੱਜਾ ਆਵੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਡੇਟ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ
ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜੇ ਨਿਚਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? संत मते को लजाया वे, जो मेरा नहीं पूरन काम। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤੇ ਕੋ ਲੱਜਾ ਆਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਕੰਮ, ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜੇ ਪਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਬਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਉਸੇ ਚੱਕਰ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਫੜੇ ਪਏ ਹੋ, ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆ। ਸਾਫ਼ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਫੜੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਬੇਖਬਰ ਥੋੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁੱਥੀ 'ਚੋਂ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲੀ ਤੋਂ ਸੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨੇ? अपनी मत ले करूं पुकारा, मौज तुम्हारी मैं नहीं जाम। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤਾ ਊਚਾ ਸੰ ਪਕੜਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਮ, ਸੰਤ ਮਤੇ ਕੋ ਲੱਜਾ ਆਵੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਸ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ
ਸਾਡੀ ਉਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਜਾਏਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸੀ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਮ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾਪੂਰਵਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮਿਲ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਗਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਤੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਟੀਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੁਛ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 9 ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਧਾਰਨਾ। ਜੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਗ੍ਰਹਿ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਂਭਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਲਾਂਭੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਤ ਲੈ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ, ਮੌਜ ਤੁਮਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਲੈ ਕਰੂੰ ਪੁਕਾਰਾ, ਮੋਜ ਤੁਮਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਮ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਬਿਨੇ ਪੁਕਾरूं, जस जानो तस देओ निज नाम, राधा स्वामी कहे निज नामी, दर्दी को चाहिए आराम। राधा स्वामी, राधा स्वामी। मैं कि बार बार मैं विनय पुकारूं, जस जाने तस देव निज नाम। सतगुरु जी मेरी इको ही पुकार है, इको ही मेरी पुकार है, इको ही अरदास बेनती है कि जिस तरह भी होवे, जिस तरह भी मर्जी मैनू वो जिहड़ा अपना नाम बख्श दिओ, हर वेले हिरदे दे विच मेरा वो तुहाडा नाम हमेशा वसिया रहे, क्योंकि पता चल गया इस चीज़ का कि होर किसी चीज़ 'च आराम नहीं है। ਜਦੋਂ तक सतगुਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਕਿ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਜ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੰਦ ਵਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀਵਾਸ। ਕਿ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪੈਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਗੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਜ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਈ, ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਈ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਲਿਆਉਣੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਲੋਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਜਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਉਣੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਖਲੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਕੀ ਚਤੁਰਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛਿਪੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ।
ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਰਾਧਾ।